بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار احمد شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران اس کے دو شہزادوں کے رشتے بھی آ گئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا اور وہ نہایت ہی نیک، عقل مند، بہادر اور بہت خوبصورت تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا۔ وہ نہ تو نیک اور عقل مند تھا اور نہ ہی بہادر۔ اس نے چپکے چپکے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ چونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے میں شہزادی نگینہ سے اس کی رائے لیں گے۔ وہ جس شہزادے کو بھی پسند کرے گی، اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ جب اس نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی نگینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، آپ جہاں بھی کہیں گے اور جس سے بھی کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ نے کہا، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کسے ہاں کرے اور کسے نہ۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ کس شہزادے سے شادی کرنا پسند کرو گی۔ شہزادی نگینہ کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ملکہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھری ایک پوری دیگ کھائے۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ شہزادی نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گھورنے لگی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی؟ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کر سکے گا۔ شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ملکہ کو غصہ آ گیا، اس لیے وہ خفکی سے اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھی۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا کہ نہیں؟ ملکہ کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، پہلے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شہزادی شادی کس سے کرائیں۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی بے سروپا شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سا بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی یہ شرطیں آسانی سے پورا کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شرطیں نگینہ کی رکھ دیتے ہیں، جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل میں بلوایا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی حاضر مدارت کے لیے خاص انتظامات بھی کروا دیے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ شاندار بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوش آمدی اور چال کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ نہایت ہی چلاک اور یار آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ شاندار اچھا لگا۔ وہ شہزادی نگینہ کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ شاندار سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے اٹل لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں تو اس میں میری بے عزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اپنے گھر جائے۔
मलका मायूस होकर लौट गई। दोनों शहजादों की मुलाकात शहजादी नगीना से करवाएगी। वो इन्हें महल से कुछ दूर जंगल के नज़दीक तालाब तक लाई और इनसे कहा, यह है वो तालाब जिसमें एक आदमखोर खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? इसका ये कहना था कि इसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। इसे देखकर शहजादा दिलशाद खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्त भी बहुत सख्त है। देख बांध कर चावल तो ही खा सकता है, इसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा? इस पर सवारी कैसे कराऊंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी ये शादी। ये कहकर वो चला गया। इसके जाने के बाद शहजादा शानदार ने कहा, शहजादी साहबा, कल मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो इसके साथ आए हुए गुलामों ने तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर एक दरिया में छोड़ आए। अगली सुबह मलका बादशाह और शहजादी ने देखा कि शहजादा मज़े से तालाब में तैर फिर रहा है। शहजादी ने पूछा, इस मगरमच्छ का क्या हुआ? वो कहाँ है? इसे मैंने पकड़वा कर दरिया में छिड़वा दिया। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर इतराज़ नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छिड़वाया। आपकी शर्त सिर्फ तालाब में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ना नहीं। शहजादे ने तालाब से बाहर आते हुए कहा। मलका ने ये बात हैरानी से सुनी। बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक शहजादे, आप पहली शर्त जीत चुके हैं। दोपहर हुई तो शहजादी नगीना ने कहा, शहजादे आप मुझे देख भर कर चावल कहाँ खाकर कब दिखाएंगे? शहजादी ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद। ये कहकर शहजादे शानदार ने खिड़की से बाहर झांक देखा। इसका एक मुसाहिब दो गुलामों के साथ लंबे लंबे डाक बढ़ता हुआ महल की जानब आ रहा था। शहजादा शानदार बादशाह से इजाज़त लेकर बाहर निकला और अपने मुसाहिब से कुछ चीज़ जेब में रख ली और वापस आ गया। इतनी देर में मुलाज़िमों ने दस्तरखान चुन लिया। वो अपने साथ चावलों की एक बड़ी सी देग भी ले आए थे, जिसे इन्होंने दस्तरखान के बीचों बीच रख दिया। देग को देखकर बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आए। क्यों मियाँ शहजादे, आप खा लेंगे देग भर कर चावल? एक देग क्या, मैं तो दो देगे भी खा सकता हूँ। ये कहकर शहजादा शानदार ने अपनी जेब से एक नहायत छोटी सी देग निकाली, जो इसके मुलाजिम बाजार से खास तौर पर बना कर लाए थे। इसने इसे चावलों से भरा और शहजादी नगीना के सामने पूरी देग चट कर गया। शहजादी साहबा, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है। मैंने देग भर कर चावल खा लिए है। इसकी बात सुनकर शहजादी नगीना हंस हंस कर लूट पूट हो गई। बादशाह ने मलका से कहा, बेगम अब अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो यूं लगता है कि शहजादा मियाँ तो सोते हुए घोड़ा भी सवारी करके दिखाएंगे। शाम को बादशाह मलका और शहजादी नगीना अपने बाग में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक इन्होंने शहजादा शानदार को एक घोड़े के साथ आते देखा। वो करीब आया तो बादशाह हैरानी से बोला, शानदार बेटे, ये घोड़ा कहाँ से लाए हो? शहजादे शानदार ने बड़े फख्र से बताया, ये घोड़ा नहायत कीमती है। मैं इसे मंडी से खरीद कर ला रहा हूँ। इसके मालिक ने मुझे बताया कि ये हातम ताई के घोड़ों की नस्ल से है। इसका तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा नाम भी रख लिया है। घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बहुत बेहद पसंद आया। इसका रंग हल्का गथी था और इसकी गर्दन पर बड़े बड़े चमकदार याल थे। शहजादे, क्या नाम रखा है आपने इसका? इसने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहजादी साहबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। ये कहकर शहजादा शानदार रकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और एड़ी मारकर इसे दौड़ाता हुआ बाग का एक चक्कर लगाकर दोबारा इन लोगों के पास आया। ये सब देखकर मलका और बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। शहजादी नगीना भी मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद वो बोली, अब्बा हुजूर, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने अपनी शर्तें इसलिए रखी थी कि इन्हें पूरा करने वाले की जहानत का इम्तिहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया है। इसकी बात सुनकर बादशाह और मलका ने सुख का सांस लिया। थोड़े दिनों के बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी होगी और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। खत्म शुदा।
Please like, subscribe my channel for more Islamic واقعات.